السلام علیکم. جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. مخصوص نشستوں کے حوالے سے آج میرٹس کے اوپر دوسری سماعت ہوئی. اس کیس کی سماعت میں فیصل صدیقی جو سنی اتحاد کونسل ہیں انہوں نے اس معاملے کے اوپر درخواست پہ اس پہ دلائل دیے کہ ان کی کیس جو ہے وہ قابل سماعت اور قابل سماعت ہونے کے اوپر آج کی کورٹ پروسیڈنگ میں جو انہوں نے آرگیومنٹس دیے اس کیس کی سماعت کے دوران ججز کی جانب سے کچھ ایسی آبزرویشنز بھی دی گئی جس سے فیصل صدیقی کو یہ پوچھا گیا باقاعدہ ججز کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ آپ تو اپنے ہی کلائنٹ کے خلاف آرگیومنٹ کر رہے ہیں, آپ سنی اتحاد کونسل کے خلاف سنی اتحاد کونسل کے وکیل آرگیو کر رہے ہیں. تو فیصل صدیقی صاحب نے یہ کہا جی کہ کبھی کبھی جو ہے وہ ہار کر جو ہے وہ انسان جیتتا ہے. تو یہ ہوا کیا, اور بالخصوص جو اس فیصلے میں جو غلطیاں جو بالکل واضح طور کے اوپر نظر آ رہی ہیں اس پہ کس طرح سے اس معاملے کو جو ہے وہ ایڈمٹ کیا گیا, یہ بھی خاصا اہم معاملہ ہے. جیسے سلطنت ہلالی اور فیصل صدیقی کے مابین جو ہے کچھ اہم مکالمے بھی ہوئے, وہ بھی اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ضرور ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے. آج 11 رکنی بینچ جس کی سربراہی جسٹس امین الدین خان کر رہے تھے, انہوں نے جب اس کیس پر سماعت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے تو یہ پوچھا گیا ایڈوکیٹ فیصل صدیقی سے کہ آپ جو ہے وہ کس ججمنٹ پہ ریلائی کر رہے ہیں. تو اس پہ جسٹس جمال مندوخیل کے اس مکالمے پہ فیصل صدیقی نے کہا کہ میں جزوی طور کے اوپر جسٹس جمال مندوخیل صاحب کی جو رائے ہے میں اس کے اوپر ریلائی کر رہا ہوں, اور کیس کی پروسیڈنگ کے دوران جو پیکولر سرکمسٹانسز کے حوالے سے کہ جو مخصوص حالات تھے اس لیے جو کمپلیٹ جسٹس کے نام کے اوپر جو ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو دیا گیا, یہ آج بھی سوال ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف تو اس کیس میں فریق ہی نہیں تھی. سلمان راجہ نے کہا جی کہ میں اس معاملے پہ عدالت کی معاونت کروں گا. تو جب یہ سوال ہوئے تو اس پہ پورا بیک گراؤنڈ بتایا گیا, ایک مرتبہ پھر ڈیٹیل بتائی گئی, فیکٹس بیسکلی بتائی گئی, اور اس فیکٹس بتانے کی وجہ یہ بتائی گئی جی کہ کچھ ججز ایسے ہیں جو اس وقت جو ہے وہ بینچ میں شامل ہوئے ہیں, مرکزی کیس میں نہیں تھے, تو اس لیے اس حوالے سے جو ہے یہ تمام تر جو بیک گراؤنڈ ہے یہ عدالت کے سامنے رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو انہوں نے ڈیٹیل بتاتے ہوئے یہ بات بتائی آئینی بینچ کو کہ کس طرح سے اس کیس میں ممبران کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ممبران کو, کیونکہ جو انٹرا پارٹی الیکشن تھا اس کیس میں اس کیس کے بعد الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ انتخابی نشان الیکشن کمیشن سے پی ٹی آئی کو نہیں ملا, امیدوار آزاد ہو گئے, اور امیدوار آزاد ہونے کا جو معاملہ ہے اس کو جوڈیشل فورم کے اوپر چیلنج کرنے یا نہ کرنے کے معاملے کے اوپر بھی خاصی ڈسکشن ہوئی, اور اس کے اوپر بھی ایک جواب جو ہے وہ ان کی جانب سے دیا گیا جی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو بہرحال چیلنج کیا تھا اور ان کو اس بات کا ادراک تھا اور وہ اس کو سمجھ سکے. تو جیسے جمال مندوخیل نے کہا کہ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور کسی کو جو اس وقت کا کورٹ ججمنٹ تھا جو انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کا تھا کسی کو سمجھ ہی نہیں لگی. تو فیصل صدیقی نے کہا کہ دیکھیں اگر انسان غلط ہو کہیں پہ تو اس کو اس غلطی کو مان لینا چاہیے. انہوں نے اپنے دلائل میں جب یہ تمام بیک گراؤنڈ بتایا کہ جب انٹرا پارٹی الیکشن کیس کا جو معاملہ تھا اس کے بعد کی جو پروسیڈنگ اس کے بعد کیا ہوتا رہا وہ ساری تفصیل جو ہے وہ فیصل صدیقی نے جب بیان کی, تو ایک موقع کے اوپر انہوں نے اپنے آرگیومنٹس کے دوران یہ بات بتائی کہ اس معاملے پہ جو الیکشن ایکٹ کا رول 94 ہے جو یہ بات کرتا ہے کہ اگر اس معاملے کے اوپر اس پوری صورتحال میں جو پورا پروسیس جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا اور اس میں جو جن ممبران کو آزاد قرار دیا گیا تھا رول 94 کے تحت اس سیکشن کو ہی اسٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا, تو اس پہ جسٹس جمال مندوخیل نے رول 94 کو اسٹرائک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے جو ججمنٹ تھا اس پہ ایک کوشچن پوچھا. وہ بہت اہم سوال تھا. وہ سوال جیسے جمال مندوخیل کی طرف سے یہ تھا کہ جس رول 94 کو اسٹرائک ڈاؤن کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ممبر جن کو آزاد قرار دیا گیا تھا اس رول کے تحت, کیا وہ رول اس مرکزی مخصوص نشستوں کے کیس کی پروسیڈنگ میں کیا وہ رول اس وقت موجود, کیا وہ رول چیلنج تھا کسی سٹیج کے اوپر سپریم کورٹ کی عدالتی کارروائی میں اس کی وائریز اس کے سیکشنز کو کیا سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا. تو اس پہ فیصل صدیقی نے اس بات کو ایڈمٹ کیا اور مانا کہ یہ بات درست ہے کہ یہ رول 94 جو ہے وہ
सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त चैलेंज नहीं था। तो ये एक तरह से बताते खुद मेरे ख्याल में एक एडमिटेड फैक्ट है कि वो कानून जो चैलेंज ही नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में उस कानून को ही स्ट्राइक डाउन कर दिया। और यही तो वो असल में वो सरफेस पे मौजूद जो रिकॉर्ड पे गलतियां होती हैं, ये वहीं से जो है वो इस मामले के ऊपर आया होती है। एक मौका के ऊपर एक अहम सवाल भी जस्टिस मुसरत इलाली की तरफ से इस केस की समाअत के दौरान पूछा कि वो भी आपसे शेयर करते हैं। हुआ ये कि जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने कहा कि तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब इलेक्शन कमीशन ने पार्टी इलेक्शन ना कराने पर इंतखाबी निशान अलॉट ना किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा कि जिन मामलात की आप निशानदेही कर रहे हैं वो मुकदमा तो हमारे सामने है ही नहीं। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि कई नई जजेस शामिल हैं, इसलिए ये मामलात अगर नहीं पढ़े तो इससे मामला जो है वो समझ नहीं आएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि देखें, हमारे सामने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस था जिसकी आप बात कर रहे हैं। जस्टिस मुसरत इलाली ने कहा कि अदालत के सामने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को चैलेंज किया गया था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन की गलती को चैलेंज किया। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ये चैलेंज ना करना जो है वो गलती थी और हमें इस गलती को तस्लीम कर लेना चाहिए। जस्टिस मुसरत इलाही ने कहा है कि आप भी हैं पीटीआई के जो साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि रिव्यू दरखास्तें मंजूर होती हैं तो 3 तरह की सूरत हाल जो है वो पैदा होगी। पहली तो ये कि इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल हो जाएगा। दूसरा ये कि या ये हो सकता है कि अदालत अक़लियती फ़ैसलों में से किसी फ़ैसले पर पहुंच जाए जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल जैसे याहिया अफरीदी के फ़ैसले हैं। तीसरा ये कि अदालत फ़ैसला कलअदम करार देकर अपीलों की असर-ए-नौ दोबारा समाअत शुरू कर दे। जस्टिस मुसरत इलाली ने ये कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन हैं वो तो हामिद रज़ा हैं और हामिद रज़ा ने अपनी पार्टी से इलेक्शन जो है वो आम इंतखाबात में क्यों नहीं लड़ा। इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे। जस्टिस अली बाकर नचवी ने ये सवाल उठाया कि कभी कहते हैं कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं और कभी कहते हैं कि मेरे उम्मीदवार नहीं हैं। आप दोनों सियासी जमातों की अंडरस्टैंडिंग क्या है। जब ये सवाल पूछा तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एक और ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि क्या वो उम्मीदवार जो जिन्हें आप अपना कहते हैं उनमें से कोई सामने आया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने जवाब दिया कि मैं इस दलील को मुअत्तल करता हूँ लेकिन उसे कलअदम नहीं करता। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने पूछा कि आप कहते हैं कि आपके उम्मीदवारों ने पीटीआई ज्वाइन कर लिया तो फिर आपका हक़ दिफ़ा कैसे बनता है। आपकी दलील वज़ाते खुद कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अक्सरियती फ़ैसले में 41 अरकान को ऑप्शन दिया गया कि वो किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं। इन अरकान ने फिर पीटीआई को ज्वाइन करने का बयान हल्फी भी जमा करवाया था। ये जवाब जब फैसल सिद्दीकी ने दिया तो जस्टिस मुसरत इलाही ने कहा कि क्या पीटीआई ने आपको अपना वकील किया है कि आप उनका केस लड़ें। जस्टिस मुसरत इलाही ने अपने सवाल को आगे बढ़ाते हुए फैसल सिद्दीकी से फिर पूछा, और क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पता है कि आपके अरकान कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान हैं उनके मफाद के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। क्या आप वाकई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ही वकील हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या आप इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, जी मैं अक्सरियती फ़ैसले से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। हमारी ये हार कर भी जीत है और मैं कहता हूँ जी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें नहीं मिलनी चाहिए। तो वो फ़ैसला जो दरअसल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मुस्तरद हुआ और अब उसको सुना जा रहा है, उनका हक़ दिफ़ा कैसे है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, ये भी वो सवाल है जिस पर अदालत ने अभी किसी नतीजे के ऊपर पहुँचना है। और दूसरी अहम बात इस पूरे मामले के ऊपर बहरहाल ये ज़रूर है कि ख़ुद जो इस अदालती फ़ैसले में मौजूद गलतियाँ हैं उनको जो रिस्पोंडेंट्स के वकला हैं वो मान रहे हैं। फैसल सिद्दीकी ने जैसे रूल 94 वाली बात मैंने आपको बताई उसको उन्होंने एडमिट किया। बुध के रोज़ 11:30 बजे इस केस के ऊपर मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो केस है उस पर दोबारा समाअत होने जा रही है। तो ये मुख्तसर सा अहवाल था जो हमने आपसे शेयर किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।